On the 17th, Mohini and I visited the laboratory of Mr. Crookes and were shown a variety of most interesting experiments. The next day, we two and Mr. Sinnett dined at a private house where Mohini saw for the first time a lady partisan of aesthetic reform movement, dressed in the utterly absurd style of costume affected by that body of cranks, and having her hair tousled like a rat's nest all over her head, and far too much of her bust exposed to suit our Hindus' notions of decency. As luck would have it, she was given to Mohini to take in to dinner. He glanced at me hopelessly, not knowing what was expected of him, with a strange expression of eye that I could not make out and had no time to inquire into at the moment. When we were driving home later in the cab, the mystery was explained in a way that was nearly the death of me. That lady that I took into dinner said he does she sometimes get dangerous. Dangerous? What do you mean? I replied. Why, she is insane, isn't she? She must be. She asked me at the table if we ever laughed in India. It was when you were telling that comical story at which they all roared. roared. The fact is, I kept my eyes all the while fixed on my plate, lest by catching hers I might send her off into a paroxysm, and she might use one of the knives beside her plate. How could I laugh? Don't you think it was inhospitable in them to put such a lady in my charge without telling me what to do in case a fit should come on? He said this in a perfect sincerity and stared in astonishment when I burst into fits of laughter, which made it worse than ever for me. He was much relieved when I at last was able to explain matters, and assured me that he thought the lady was a mad relative of the family who was perhaps harmless ordinarily but subject to recurrent crisis of the nerves, and was allowed to dress like that to keep her quiet. చెప్తారా ఈ పారాగ్రాఫ్ కంటిన్యూ చేయమంటారా? నెక్స్ట్ పెద్ద పారాగ్రాఫే కాదు, చెప్పండి. అదే అంటే 17వ తారీఖు అక్కడి నుంచే కదండి. అవునండి. మోహిని ఆల్కాట్ గారు మిస్టర్ క్రూక్స్ లాబొరేటరీని వాళ్ళు వెళ్ళారు, చూడడానికి వెళ్ళారు. వాళ్ళకేమో ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆసక్తికరమైన ప్రయోగాలు అక్కడ చూపెట్టబడ్డాయి ఆయన చేత. ఆ మర్నాడు వీళ్ళిద్దరు కూడా మిస్టర్ సిన్నెట్ తో కలిసి ఒక ప్రైవేట్ హౌస్లో భోజనం చేశారు. అక్కడ మోహిని ఏమో మొట్టమొదటిసారిగా
ఈస్థెటిక్ రిఫార్మ్. ఈస్థెటిక్ అంటే సౌందర్యాన్ని ఇష్టపడేటటువంటి సంస్కరణ. పార్టిసాన్ అంటే ఒక లేడీ పార్టిసాన్. పార్టిసాన్ అంటే ఒకసారి చూద్దాం, ఇంతకు ముందు వచ్చింది కానీ. చూస్తున్నానండి. పార్టిసాన్ మీనింగ్ strongly supporting a person, principle, or political party. Person who backs a politician or a team, etc. అంటే ఈస్థెటిక్ అంటే సౌందర్యానికి సంబంధించిన, అంటే ఆ సంస్కరణని అందులోనేమని సపోర్ట్ చేసేటటువంటి ఒక లేడీని సా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం చూసారనమాట. ఒక లేడీ పార్టిసాన్ డ్రెస్డ్ ఇన్ ద అటర్లీ అబ్సర్డ్ స్టైల్ ఆఫ్ కాస్ట్యూమ్ ఎఫెక్టెడ్ బై దట్ బాడీ ఆఫ్ Franks and having her hair tousled like a rat's nest. అంటే ఆవిడ ఇవి డ్రెస్సింగ్ వీళ్ళకి అంటే అంత మర్యాదకరంగా లేదనమాట. ఆవిడ యొక్క ఆ బాడీకి ఫిట్గా లేదు. అండ్ హ్యావింగ్ హెర్ హెయిర్, ఆవిడ యొక్క జుత్తు కూడానేమో ర్యాట్ యొక్క నెస్ట్ లాగా ఉంది అంటున్నారు. all over her head and far too much of her bust exposed to suit our Hindus' notions of decency. హిందూ యొక్క అభిప్రాయాలు ఏదైతే డీసెంట్గా ఉంది అన్నదానికి ఫార్ టూ మచ్ అవి వేరేగా దూరంగా ఉన్నాయి. అంటే ఆవిడ ఆ విధంగా డ్రెస్ చేసుకుందనమాట. అలాగే యాజ్ లక్ కుడ్ హ్యావ్ ఇట్, షీ వాజ్ గివెన్ టు మోహిని టు టేక్ ఇన్ టు డిన్నర్. ఆవిడేమో మోహినిని డిన్నర్కి రమ్మని ఆహ్వానించారు. హీ గెయిన్డ్ ఎట్ మీ హోప్లెస్లీ, హీ గ్లాన్స్డ్ ఎట్ మీ హోప్లెస్లీ. ఆయన నా వైపేమోని నిస్పృహగా చూశారు. నాట్ నోయింగ్ వాట్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ హిమ్. ఆయన నుంచి అంటే ఏంటి ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో తెలియకుండా విత్ ఎ స్ట్రేంజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఐ దట్ ఐ కుడ్ నాట్ మేక్ అవుట్ ఎనీ అండ్ హ్యాడ్ నో టైమ్ టు ఇంక్వైర్ ఇన్ టు అట్ ద మూమెంట్. అంటే అక్కడ ఉన్న ఆయన ఇతని వైపు హోప్లెస్గా చూశారు. ఆయన ఏమిటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు. ఒక స్ట్రేంజ్ ఎక్స్ప్రెషన్, విచిత్రమైన కంటి ఎక్స్ప్రెషన్తో ఆయన అల్కాట్ గారికి తెలియలేదు. హ్యాడ్ నో టైమ్ ఇంక్వైర్ ఇన్ టు ఎట్ ద మూమెంట్. ఆ క్షణానికి ఏమిటి అని అడగడానికి కూడా సమయం లేదు. మేము వెన్ వీ వర్ డ్రైవింగ్ హోమ్ లేటర్ ఇన్ ద క్యాబ్, ద మిస్టరీ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ఎ వే దట్ వాజ్ నియర్లీ ద డెత్ ఆఫ్ మీ. అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంటికి డ్రైవ్ చేస్తూ అంటే వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆ క్యాబ్లో ఆ మిస్టరీ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఈ ఆల్కాట్ గారికి. అది డెత్ ఆఫ్ మీ, నా మృత్యుతో సమానంగా ఉందన్నారు. దట్ లేడీ దట్ ఐ టుక్ ఇన్ ద డిన్నర్, అంటే ఆ డిన్నర్ టైంలో ఉన్న ఆ లేడీ, అండ్ డస్ షీ సమ్టైమ్స్ గెట్ డేంజరస్. ఆవిడ ఒక్కొక్కప్పుడు అపాయకరంగా ఉంటుందా? డేంజరస్, వాట్ డూ యూ మీన్? డేంజరస్ అంటే మీ అభిప్రాయం ఏంటి అంటే అప్పుడు అంటే అలా అడిగితే ఆల్కాట్ గారు అన్నారు, వై షీ ఈజ్ ఇన్సేన్ ఈజిన్ షీ. ఆవిడ ఎందుకు అంత పిచ్చిగా ఉన్నారు? షీ మస్ట్ బీ. షీ ఆస్క్డ్ మీ అట్ ద టేబుల్ ఇఫ్ వీ ఎవర్ లాఫ్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఆవిడ టేబుల్ అంటే భోజనం చేసినప్పుడు అడిగారట, మీరు ఇండియాలో ఎప్పుడైనా నవ్వేరా అని. ఇట్ వాజ్ వెన్ యూ ఆర్ టెల్లింగ్ దట్ కామికల్ స్టోరీ అట్ విచ్ దే ఆల్ రోడ్. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఆ స్టోరీ చెప్తున్నారో అందరూ కూడాను మేము అంటే వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద సౌండ్ చేసి నవ్వేరనమాట. ద ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఐ కెప్ట్ మై ఐస్ ఆల్ ద వైల్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ మై ప్లేట్. అంటే అసలైన విషయం ఏంటంటే ఆయన భోజనం చేసినప్పుడు తన ప్లేట్ మీదే దృష్టించారు. లేకపోతే బై క్యాచింగ్ హెర్స్ ఐ మైట్ సెండ్ హెర్ ఆఫ్ ఇన్ టు ఏ paroxysm and she might use one of the knives beside her plate. Paroxysm అంటే చూడాలండి, PAROXYSM.
is a convulsion or sudden fit, a sudden and powerful expression of strong feeling. అదే అంటే అలా కాకుండా ఆవిడ వైపు అంటే అటువైపు చూస్తే ఈయన దృష్టి అంతా తన ప్లేట్ వైపే ఉంది. ఈయన అలా కాకపోతే ఒక రకమైనటువంటి ఫిట్‌లోకి వెళ్ళిపోదురు. అండ్ షీ మైట్ యూజ్ వన్ ఆఫ్ ది నైవ్స్ బిసైడ్ హర్ ప్లేట్. ఆ ప్లేట్ పక్కన ఉన్న ఒక కత్తిని ఆవిడ ఉపయోగించును. హౌ కుడ్ ఐ లాఫ్? నేను ఏ విధంగా నవ్వగలను? డోంట్ యూ థింక్ ఇట్ వాస్ ఇన్హాస్పిటబుల్ ఇన్ దెమ్ టు పుట్ సచ్ ఎ లేడీ ఇన్ మై చార్జ్ వితౌట్ టెల్లింగ్ మీ వాట్ టు డూ ఇన్ కేస్ ఎ ఫిట్ షుడ్ కమ్ ఆన్. అంటే నేను ఎలాగ నవ్వగలను? మీరు అనుకోవట్లేదా అటువంటి ఏ రకమైన ఆతిథ్యము లేనటువంటి లేడీని, అటువంటి లేడీని నాకు అప్పగించారు అంటే మా విషయాలు చూడాలని మాకేం చెప్పకుండా. ఒకవేళ ఆవిడకి ఏదైనా ఫిట్ వస్తే ఏం జరుగుతుంది? హీ సెడ్ దిస్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ సిన్సియారిటీ. ఆయన చాలా సిన్సియారిటీ చెప్పారు. అండ్ స్టేర్డ్ ఇన్ అస్టానిష్మెంట్ వెన్ ఐ బర్స్ట్ ఇన్ టు ఫిట్స్ ఆఫ్ లాఫర్. ఆయన ఏమని ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు ఎప్పుడైతే ఇతను చాలా గట్టిగా నవ్వారనమాట. విచ్ మేడ్ ఇట్ వర్స్ దాన్ ఎవర్ ఫర్ మీ. అదేమో ఇంకా అంటే ఈయన ఇలా నవ్వుతూ ఉంటే ఆయన విచిత్రంగా చూశారు. హీ వాజ్ మచ్ రిలీవ్డ్ వెన్ ఐ అట్ లాస్ట్ వాజ్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మ్యాటర్స్. అంటే ఈయన అన్ని బోధపరిచిన తర్వాత ఆయన ఎంతో రిలీవ్ అయ్యారట. అండ్ అష్యూర్డ్ మీ, ఆయన నమ్మకం ఇచ్చారు దట్ హీ థాట్ ద లేడీ వాజ్ ఎ మ్యాడ్ రిలేటివ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. అంటే ఆయన ఏమన్నారంటే బహుశా ఆ లేడీ ఒక పిచ్చిగా ఉన్న బంధువేమో ఆ కుటుంబానికి. హూ వాజ్ పర్హాప్స్ హార్మ్లెస్, బహుశా ఆవిడ ఎవరికి ఏ హాని చేయదేమో సామాన్యంగా ఆర్డినర్లీ, బట్ సబ్జెక్ట్ టు రికరెంట్ క్రైసిస్ ఆఫ్ ద నర్వ్స్. కానీ అప్పుడు ఆవిడకి కొన్ని రకాలైన నరాల ఎఫెక్ట్లు వస్తాయి. అండ్ వాజ్ అలౌడ్ టు డ్రెస్ లైక్ దట్ టు కీప్ హెర్ క్వైట్. అప్పుడప్పుడు ఆ విధంగా ఆవిడ డ్రెస్ చేసుకుంటూ ఉంటుందేమో తనని తాను ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి అని. అంటే ఆవిడ అబ్జర్డ్గా అలా అంటే ఏమాత్రం కూడా సంస్కారహీనంగా ఉన్నట్టుగా చెప్పారు కదా. బహుశా ఆవిడకి ఫిట్స్ వస్తూ పిచ్చి అలాంటివి ఉన్నాయి అనేట్టుగా వాళ్ళ రిలేటివ్ ఏమో అలాంటి వాళ్ళని అప్పచెప్పారేంటి అని. ఓకే, అక్కడితో అయిందండి. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. మై diary shows that the making of the Hermetic group did not quite settle the disturbance in the old lodge. The members generally wanted to profit by both courses of instruction and to belong to both lodges. The effect was to keep up the excitement, so I was obliged to issue a new rule to the effect that multiple membership would not be allowed. No person to be an active member in more than one branch simultaneously, and where double membership existed, choice should be made in which group the individual preferred to remain. The effect was to threaten the disruption of the Hermetic Lodge. So, after consultations with Mr. Massey, I suggested that Mrs. Kingsford should return her charter and form her friends into an independent society, and thus make it feasible for them to belong to both. For the Hermetic being an outside body, its relation to us would be the same as that of the Asiatic, geographical, astronomical, or any other foreign society. Mrs. Kingsford returning a favorable answer through Mr. Massey, this plan was carried into effect. The Hermetic Lodge of the TS ceased to exist, and the Hermetic Society was born
with Mrs. Kingsford as president and Mr. Maitland as vice president. Calm followed the storm and all went well. The first meeting was held on May 9th, and by request I made a friendly address of good wishes and sympathy for the new society. చెప్పండి. ఓకే, ముందుకెళ్తా. మిస్టర్ మై మై డైరీ షోస్ డైరీ, నా డైరీ ఏం చెప్తోంది అంటే దట్ మేకింగ్ ఆఫ్ ద హెర్మెటిక్ గ్రూప్ did not quite settle the disturbance in the old lodge. అంటే ఈ హెర్మెటిక్ గ్రూప్ని చేయడం వల్ల అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఆ పాత లాడ్జిలో ఏమీ కూడా తగ్గలేదు. మెంబర్స్ ఏమో అక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే బోత్ కోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ టు బిలాంగ్ టు బోత్ లాడ్జెస్. వాళ్ళు ఏంటంటే అక్కడ రెండు లాడ్జెస్కి చెందాలి అని అలా లాభదాయకంగా ఉండాలని చూస్తున్నారు. అక్కడ రెండు కోర్సెస్ ఆఫ్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రెండు వైపుల నుంచి ఉన్నదాన్ని వాళ్ళు పొందాలని. ద ఎఫెక్ట్ వాజ్, ఆ ఫలితం ఏమిటంటే దాని ఫలితంగా టు కీప్ అప్ ద ఎక్సైట్మెంట్, అంటే ఎక్సైట్మెంట్ అంటే అక్కడ ఉన్న ఉద్రేకాన్ని కీపప్ చేయడానికి ఐ వాజ్ ఒబ్లైజ్డ్ టు ఇష్యూ ఏ న్యూ రూల్. ఆయన ఒక కొత్త రూల్ని తప్పనిసరిగా పెట్టవలసి వచ్చింది. టు ద ఎఫెక్ట్ దట్ మల్టిపుల్ మెంబర్షిప్ వుడ్ నాట్ బీ అలౌడ్. ఎన్నిట్లోనో మెంబర్షిప్ తీసుకోవడం అలౌ చేయము అని ఒక రూల్ పెట్టారు. నో పర్సన్ టు బీ అన్ యాక్టివ్ మెంబర్ ఇన్ మోర్ దెన్ వన్ బ్రాంచ్ సైమల్టేనియస్లీ. ఒకేసారి ఒక్క బ్రాంచ్లోనే మెంబర్గా ఉండాలి. ఒకేసారి ఒకటి కంటే ఎక్కువ బ్రాంచెస్లో మెంబర్షిప్ ఉండకూడదని. అండ్ వేర్ డబుల్ మెంబర్షిప్ ఎగ్జిస్టెడ్, ఎక్కడైతే రెండిట్లో మెంబర్షిప్గా ఉంటారో చాయిస్ అన్నది ఇన్ విచ్ గ్రూప్ ద ఇండివిజువల్ ప్రిఫర్ టు రిమైన్. ఆయన ఏదో ఒకదానికే చెందాలి కనుక తన చాయిస్ ప్రకారం ఏ గ్రూపులో ఆయన ఉండాలో ఆయన నిర్ణయించుకోవాలి. దాని ఫలితంగా was to threaten the disruption of the hermetic lodge. అక్కడేమోని ఆ హెర్మెటిక్ లాడ్జ్లోని దానివల్ల అక్కడ డిస్రప్షన్ అంటే ఒకసారి చూద్దామండి. డిస్రప్ట్ విభజన ఏమోని డిస్రప్షన్ DISRUPTION. ఐడియా ఉంది కానీ కరెక్ట్ గా చెప్పడానికి రాదు. అందుకే అంటున్నాను నాకు కూడా. అంటే the act or process of action preventing something. మరొక ఇంకేం మీనింగ్ లేదా? ద యాక్ట్ ఆఫ్ డిజరప్షన్ ఈజ్, ఇంకొక డిక్షనరీలో ఏ డిజరప్షన్ ఈజ్ ఏ మేజర్ డిస్టర్బెన్స్, సంథింగ్ దట్ చేంజెస్ యువర్ ప్లాన్స్ ఆర్ ఇంటరప్ట్స్ సమ్ ఈవెంట్ ఆర్ ప్రాసెస్. అప్పుడు ఏంటైందంటే ఆ ఫలితంగా హెర్మెటిక్ లాడ్జ్లో ఒక రకమైనటువంటి డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది అనమాట. అంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి చదవండి. A disruption is a major disturbance, something that changes your plans or interrupts some event or process. అది అంటే అక్కడ ఒక డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేసింది హెర్మెటిక్ లాడ్జిలో ఈ ఫలితంగా. సో ఆఫ్టర్ అంటే ఒకే దాంట్లో మెంబర్ అవ్వాలని ఆ రూల్ పెట్టడం వల్ల ఆఫ్టర్ ఒకసారి కన్సల్టేషన్స్ అనమాట కదా. కథ 6 వచ్చింది మధ్యలో. ఆఫ్టర్ TI కన్సల్టేషన్స్ విత్ మిస్టర్ మ్యాసీ తోటి మాట్లాడాక ఈయన ఏం సజెస్ట్ చేశారంటే ఆల్కాట్ గారు, మిసెస్ కింగ్స్ఫోర్డ్ షుడ్ రిటర్న్ హర్ చార్టర్ అండ్ ఫార్మ్ హర్ ఫ్రెండ్స్ ఇంటూ ఎన్ ఇండిపెండెంట్ సొసైటీ. ఈ కింగ్స్ఫోర్డ్ అన్న ఆవిడ వెనక్కి వచ్చి ఒక ప్రత్యేకమైన సొసైటీని ఏర్పాటు చేయాలి. అండ్ థస్ మేక్ ఇట్ ఫీజిబుల్ ఫర్ దెమ్ టు బిలాంగ్ టు బోత్. అప్పుడు వాళ్ళు రెండింటికి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే హెర్మెటిక్ బీయింగ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ బాడీ, ఈ హెర్మెటిక్ అన్నది సొసైటీ అనేది ఒక అవుట్ సైడ్ బాడీ. ఇట్స్ రిలేషన్
to us would be the same as that of the Asiatic. అంటే ఏషియాటిక్ సంబంధం ఎలా ఉంటుందో ఇలాంటి సంబంధమే ఉంటుంది. జియోగ్రాఫికల్, అస్ట్రోనామికల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఫారిన్ సొసైటీ. జియోగ్రాఫికల్గా అయినా, అలా లేకపోతే ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం అయినా సరే, ఏ ఫారిన్ సొసైటీ అయినా సరే వాళ్ళకి ఏంటి ఉంటుందంటే యాజ్ దట్ ఆఫ్ ద ఏషియాటిక్, హెర్మెటిక్ బీయింగ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ బాడీ. ఇవన్నీ ఎలా అవుట్ సైడ్ బాడీస్, హెర్మెటిక్ కూడా ఒక అవుట్ సైడ్ బాడీవే. మిస్సెస్ కింగ్స్ఫర్డ్ రిటర్నింగ్ ఎ ఫేవరబుల్ ఆన్సర్ త్రూ మిస్టర్ మ్యాసీ, దిస్ ప్లాన్ వాజ్ క్యారీడ్. అప్పుడు మిస్సెస్ కింగ్స్ఫర్డ్ అన్న ఆవిడ మిస్ ఆవిడ ఆ, ఒక రిటర్నింగ్ ఏ ఫేవరబుల్ ఆన్సర్, ఒక మంచి ఆన్సర్ ఇచ్చారట మిస్టర్ మ్యాసీ ద్వారా. ఈ ప్లాన్ అన్నది into effect, the hermetic lodge of the TS ceased to exist. ఇంకా అప్పుడు హెర్మెటిక్ లాడ్జ్ అన్నది ఆగిపోయిందనమాట. అండ్ ద హెర్మెటిక్ సొసైటీ వాజ్ బోర్న్ విత్ మిస్సెస్ కింగ్స్ఫర్డ్. ఈ హెర్మెటిక్ సొసైటీ అన్నది అప్పుడు మిస్సెస్ కింగ్స్ఫర్డ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆవిడే ప్రెసిడెంటు అండ్ మిస్టర్ మెయిట్లాండ్ యాజ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. మిస్టర్ మెయిట్లాండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, మిస్సెస్ కింగ్స్ఫర్డ్ ప్రెసిడెంట్గా ఆవిడ వేరే ఒక హెర్మెటిక్ సొసైటీని స్థాపించారు. కామ్ ఫాలోడ్ ద స్టామ్ అండ్ ఆల్ వెంట్ వెల్. అక్కడ ఉన్న తుఫాన్ అంతా ఇప్పుడు కామ్ అయిపోయి అన్నీ బాగున్నాయి. ద ఫస్ట్ మీటింగ్ వాజ్ హెల్డ్ ఆన్ May 9th అండ్ బై రిక్వెస్ట్ 9 మేని ఫస్ట్ మీటింగ్ జరిగింది. ఐ మేడ్ ఏ ఫ్రెండ్లీ అడ్రస్, అంటే వాళ్ళు ఆహ్వానించారు, అందుకని ఆల్కాట్ గారు అక్కడ ఒక స్నేహపూర్వకమైన భావంతో ఆయన యొక్క గుడ్ విషెస్, సింపతి ఆ కొత్త సొసైటీకి తెలియపరిచారు అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఎందుకని సెపరేట్ సొసైటీ స్థాపించాలా అనుకున్నారు? ఎందుకు స్థాపించారు? అంటే అక్కడ వాళ్ళ యొక్క ఇవి అన్నీ కూడా అదొకటి చెప్పారు కదా. ఆ, ఎలా అయితే ఏషియాటిక్ ఇవన్నీ కూడా మాకు ఫారిన్ అవుట్ సైడ్ అని అదిను. రెండోది అక్కడ డిస్టర్బెన్సెస్ మొదలయ్యాయి అంటున్నారు కదా. ఆ డిస్టర్బెన్సెస్కి సెటిల్ చేయడం అంటే ఒకే వ్యక్తి ఒక దాంట్లో ఉండాలంటే అప్పుడు ఈ మిస్సెస్ కింగ్స్ఫర్డ్ అన్న ఆవిడ ఒక సొసైటీని స్థాపించారు. అందువల్ల అంతకు ముందు దాంట్లో ఇందులో కూడా ఆవిడకి అయింది మిస్సెస్ మ్యాసీ తోటి. అప్పుడు అదంతా కూడా ఒక డిస్టర్బెన్సెస్. అప్పుడు ఏంటంటే ఆ లాడ్జ్, హెర్మెటిక్ లాడ్జ్ అన్నది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సీజ్డ్ అంటే ఆగిపోయింది. అప్పుడు ఇక్కడ మాత్రం అంతా కూడా బాగానే జరిగిందని. అంటే అక్కడ డిస్టర్బెన్సెస్ ఎక్కువయ్యాయి కదా. ఇందాకలో ఒక పదం చదివాం కదా, డిస్టర్బెన్సెస్ అని. అదే డిజరప్షన్. డిస్టర్బెన్స్. ఓకే. The interest in theosophical ideas was now spreading throughout all London social circles, virtually begun by the publication of Mr. Sinnett's Occult World, of which the late Mr. Sam Ward gave away 250 copies among his friends. It had been fostered by a number of agencies, literary and social, and one could pretty well foresee the extension that has since occurred. A number of persons of high standing in the world of letters, as well as in the notable nobility, joined us. I had my full share of dinners to eat in company with social lions, some of whom impressed me most amiably, others didn't. At Mrs. Tennant's house, I met Sir Edwin Arnold, was invited to lunch with him, and he gave me the valuable present of some pages of the original manuscript of The Light of Asia, which is now one of the curious of the Adyar Library at Mrs. Bloomfield Moore's. Mr. Sinnett and I met Robert Browning and talked some theosophy with that master of verse. Earl Russell had me up
to Oxford for a night and Lord Borthwick FTS to his place in Scotland for a fortnight. At one table, I met an officer of the Queen's household and a famous general. At another, one of the greatest of modern painters. Everywhere, the theme of talk was theosophy. The tide was rising, the ebb was to follow, but as yet no one foresaw it in Europe, for it was to begin at Madras. The Scottish missionaries, its engineers, the high-minded Columbus, Columns their tools. We shall come to that chapter of history very soon. Now, as we are recalling the incidents of the month of April 1884 and the grand explosion occurred only a few weeks later. చెప్పండి చాప్టర్ అయింది అక్కడతో. అదే అంటే ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి అని చూస్తున్నాను. టు ది కీప్ హర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ క్వైట్. ప్రీవియస్ పేజ్ లో 97 పేజ్ లో మిస్టర్ ది డేజీ ఇంట్రెస్ట్ అదేనా? the interest theosophical ideas was now spreading. Last paragraph, 97 page. ఓకే. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ థియోసాఫికల్ ఐడియాస్ వాజ్ నౌ అంటే స్ప్రెడింగ్ త్రూ అవుట్ ఆల్ లండన్ సోషల్ సర్కిల్స్. లండన్లో ఉన్న అన్ని సోషల్ సర్కిల్స్లోని దివ్యజ్ఞాన సమాజం పట్ల ఆసక్తి వ్యాపిస్తోంది. వర్చువల్లీ బిగేన్ బై ద పబ్లికేషన్ ఆఫ్ మిస్టర్ సినెట్స్ అక్కల్ట్ వరల్డ్. మిస్టర్ సినెట్ అక్కల్ట్ వరల్డ్ అని ఒక పుస్తకం రాశారు. అది వర్చువల్లీ బిగన్ బై ద పబ్లికేషన్, అది ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చిందో, ఆఫ్ విచ్ ద లేట్ మిస్టర్ శామ్ వార్డ్ గేవ్ అవే 250 కాపీస్ అమాంగ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్. ఈ మిస్టర్ శామ్ వార్డ్ 250 కాపీలు తన ఫ్రెండ్స్లో ఇచ్చేట. ఇట్ హ్యాడ్ బీన్ ఫాస్టర్డ్ బై ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఏజెన్సీస్, లిటరరీ అండ్ సోషల్, అదేమని సపోర్ట్ చేయబడింది. ఎన్నో అంటే సాహిత్యపరమైన, సాంఘికమైన. వన్ కుడ్ ప్రెటీ వెల్ ఫోర్సీ ద ఎక్స్టెన్షన్ దట్ హ్యాస్ సిన్స్ అక్కర్డ్. అంటే అది ఎంత ఎక్స్టెండ్ అయింది అన్నది ఎవరైనా ముందు నుంచి కూడా చూడగలరు. ఏ నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆఫ్ హై స్టాండింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ లెటర్స్, అంటే ఎంతో ఉన్నతంగా హైగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎంతోమంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ద నొబిలిటీ జాయిన్డ్, అంటే ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళతో కలిశారు. ఐ హ్యాడ్ మై ఫుల్ షేర్ ఆఫ్ డిన్నర్స్ టు ఈట్ ఇన్ కంపెనీ విత్ సోషల్ లయన్స్, అంటే సాంఘికంగా లయన్స్ లాంటి వాళ్ళతోటి ఈయనకి నిరంతరం అంటే తరచుగా భోజనం చేయాల్సి వచ్చేది. సమ్ ఆఫ్ హూమ్ డిన్నర్స్ టు ఈట్ ఇన్ కంపెనీ విత్ సోషల్ లయన్స్, సమ్ ఆఫ్ హూమ్ ఇంప్రెస్డ్ మీ మోస్ట్ ఎమియబ్లీ, అదర్స్ డిడెంట్. అందులో కొంతమంది ఇతనికి ఎంతో సహకారంగా ఉన్నట్టుగా ఇంప్రెషన్ వచ్చింది, కొంతమంది వల్ల రాలేదు అది. అయితే ఇలాంటి వాళ్ళందరితో, అంటే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళందరితో ఈయన కలిసి భోజనం చేసేవారు. అట్ మిసెస్ టెనార్డ్స్ హౌస్ ఐ మెట్ సర్ ఎడ్విన్ ఆర్నాల్డ్. I was invited to lunch with him, and he gave me the valuable present of some pages of the original manuscript of the Light of Asia, which is now one of the curios of the Adayar Library. అంటే లైట్ ఆఫ్ ఏషియా అన్నది బుద్ధుడి యొక్క లైఫ్ హిస్టరీ అనమాట. అందుకని అది ఆర్నాల్డ్ గారే రాశారు. మిసెస్ టెనెంట్స్ హౌస్, అయితే టెనెంట్స్ ఇంట్లో ఆయన సర్ ఎడ్విన్ ఆర్నాల్డ్ గారిని కలిశారు. ఆయన్ని కూడా లంచ్కి పిలిచారు. ఆయన ఏంటంటే ఒక చాలా విలువైనటువంటిది, అదేంటంటే లైట్ ఆఫ్ ఏషియా అన్న పుస్తకాన్ని ఒరిజినల్ మాన్యుస్క్రిప్ట్ ఆయనకి ఇచ్చారట.
అది ఇప్పుడు చాలా CURIOS అంటే చూడండి, RIOUS లేదు కదా, CURIOS. ఒకసారి స్పెల్లింగ్ చెప్పండి. RIOS. CURIOS. దానికి దొరకట్లేదండి. RIOUS ఏమోనండి, అదైతే అది ఉంది మిస్ కదా. అయింది. క్యూరియస్ అంటే ఉత్సాహకరమైన, స్పెల్లింగ్ ఏమైనా ఇంట్రెస్టింగ్. అదైతే అదే. ఉమ్. అందుకే నాకు క్యూరియోస్ ఏమిటా అనిపించింది. ఓకే, అది చాలా, అసలు ఏంటంటే అది పద్య కావ్యం అనమాట. అది చాలా బాగుంటుంది. అది ఈ ఆర్నాల్డ్ గారు రాసింది. మాన్యుస్క్రిప్ట్ ఆఫ్ ద లైట్ ఆఫ్ ఏషియా అంటే చాలా ఫేమస్ బుక్ అయింది థియోసాఫికల్ సొసైటీలో, విచ్ ఈజ్ నా వన్ ఆఫ్ ద క్యూరియస్ ఆఫ్ ద అడయార్ లైబ్రరీ. అడయార్ లైబ్రరీలో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పుస్తకం. అట్ మిసెస్ బ్లూమ్ఫీల్డ్ మోరెస్ మిస్టర్ సిన్నెట్ అండ్ ఐ మెట్ రాబర్ట్ బ్రౌనింగ్. రాబర్ట్ బ్రౌనింగ్ కూడా ఒక పోయెట్ అండి. మాకు ఈయన పోయమ్స్ మా డిగ్రీలో వచ్చాయి. అంటే ఈ రాబర్ట్ బ్రౌనింగ్ని కలిసారు వాళ్ళు. అండ్ టాక్డ్ సమ్ థియోసఫీ విత్ దట్ మాస్టర్ ఆఫ్ వర్స్. ఆయన ఎన్నో పోయమ్స్ అవి రాశారు, ఆయనతో థియోసఫీ విషయాలు మాట్లాడారు. ఎర్ల్ రస్సెల్ హ్యాడ్ మీ అప్ టు ఆక్స్ఫర్డ్ ఫర్ ఎ నైట్. ఈ ఎర్ల్ రస్సెల్ అన్న ఆయన వీళ్ళతో ఒక రాత్రి గడిపారు. అండ్ లార్డ్ బోర్త్విక్ FTS టు హిస్ ప్లేస్ ఇన్ స్కాట్లాండ్ ఫర్ ఎ ఫోర్ట్ నైట్. ఆయనేమోని స్కాట్లాండ్లోని ఒక 15 రోజులు కలిసి ఉన్నారు. అట్ వన్ టేబుల్ ఐ మెట్ అన్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద క్వీన్స్ హౌస్ హోల్డ్. అంటే ఒకసారి భోజనం చేసినప్పుడు ఆయన ఏమని ఆ క్వీన్ యొక్క ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళని కలిశారు. అండ్ ఏ ఫేమస్ జనరల్ ఆయన. అట్ అనదర్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ మోడర్న్ పెయింటర్స్. ఇంకొకసారి ఏమో గొప్ప మోడర్న్ పెయింటర్స్లో గొప్ప వాళ్ళని కలిశారు. అన్ని చోట్ల కూడా థీమ్ ఆఫ్ టాక్ వాజ్ థియో.